150 years later, the forests, the delta, the people of Sundarbans face cataclysmic depredations. Cyclonic weather of increasing frequency, mounting salination, depleting mangrove cover, up to 100 tiger attacks a year, and the youth leaving in droves to find employment elsewhere. Environmental stress, rising sea levels, and man-made decisions at the core of it all. Democracy, policy, participation, and apathy. Everything coterminous in the hastening demise of the Indian segment of the world's largest mangrove ecosystem. মনে মাঝি রে তোর খিয়াতে তুই দিলি রে পালে তুলে যাবি রে ভেসে জানে কোন কোলে যাবি রে ভেসে কে জানে কোন গোলে। মানে পুরো নদীর সাইড বাস ছিল খুব ঘনবসতি, আর এখন সেই নদীর সাইডে একটা লোক বাস নেই। আর মানে মরুভূমি টাইপের খাকা খাকা করছে। Living in Sundarban is like living on the edge because you're always on small islands. And then in these islands there is erosion. So these islands are shrinking and sinking. আমাদের দুই ঠাকুরদার জমি মিলে ধরুন 17 বিঘে 17.5 বিঘে জায়গা চলে গেছে, তারও উপরে। In the Ganges, from the source, more than 100 interventions in the upper part of the Ganges river. And the last nail in the coffin is basically the Farakka barrage. So the river lost its velocity and it cannot carry enough sediment to the Bay of Bengal, and it cannot roll back to the coast as is the food of the coast. So there is intense erosion. But in the northern part of the island there's actually accretion which is happening. There's more sedimentation in the river channels. The river's channels are getting choked, and so they are actually, some of the islands are increasing in size. রিভার মজে গিয়ে প্রথম কথা সেটা গ্রাম হয়ে যাবে এটা ভাবিনি, কোনোদিন দেখিনি, এখন দেখছি। আর কোনোদিন কোনো ক্যানেল রিভার হবে এটা ভাবিনি, যেটা হচ্ছে। Whenever people are blaming sea level rise, I a little bit contradict with them. The same sea level rise condition, the Meghna part is building up in the entire Ganges, Brahmaputra, Meghna delta. The eastern part is building up and the western part is shrinking. So it is a kind of dying delta. টু 2009 থেকে যে স্টার্ট হয়েছে পর ফণি, বুলবুল, হুদহুদ, আমফান, ইয়াস, মানে লাগাতার একটার পর একটা ডিজাস্টার এরকম প্রতি বছর, এটা আমরা দেখিনি কিন্তু আগে। It's very high time that we protect our mangrove covers. These mangroves actually protect the Sundarbans shorelines. After this mangrove belt, this is a very narrow mangrove belt whichever is
remaining right now. But after that, the cultivation area starts, the villages starts. এত যে নিঠুর বন্ধু জানা ছিল না গো, এত যে নিঠুর বন্ধু জানা ছিল না, দিল না দিল না। The people in Sundarban, they are not really scared about cyclone or high rainfall. They are scared about the embankment breaching or overtopping of the saline water. If the saline water meets the agriculture field, they cannot really cultivate for 4 to 5 years. Okay, that happened after Aila. Aila was the most devastating one, and at least 65 areas were inundated, 65 GPs, Gram Panchayats. চাষবাসের উপরে ঝোঁক হারিয়ে ফেলেছে মানুষ 2009-এর পরে, কারণ ওই যে নোনা জল ঢুকে গেল প্রত্যেকটা আইল্যান্ডের ভিতরে, তারপর থেকে আর চাষাবাদ তো ভালো হতো না। বেশ কয়েক বছর ধরে ওই নোনা কাটাতে টাইম চলে গেছে। তো তখন থেকেই মানুষ চাষবাসের প্রতি ইন্টারেস্ট হারিয়েছে। প্লাস চাষ করতে গেলে, এখন ধরুন আমার জমি আছে, সেই জমিতে চাষ করতে গেলে যে এক্সপেন্স, সেটা করা, সে লাভ লস ক্যালকুলেট করে দেখা গেল ওর থেকে কিনে খাওয়া অনেক লাভ। There are a lot of mediators within the system. They actually are creating a lot of things. Okay, and also whenever they are producing more vegetables, excess vegetable, there is no cold storage. They cannot keep it, so they have to sell it out immediately in the half cost or minimum cost. আমাদের জায়গা জমি কিছু নেই, আমরা জঙ্গলে মহলে আমাদের জীবিকা নির্ভর করে, আমরা ইনকাম করলে আমাদের সংসার চলে। Sundarban, these rivers, they are source of, they are actually treasures of aquatic treasures. You can find several of indigenous fish species there. এইভাবে লোকের আজকে 4 ঘন্টা চালাচ্ছি ঠাকুরের কৃপা, এইভাবেই সব ছেড়ে ছুড়ে এবার এই নৌকো জাল এইভাবেই চালাচ্ছি এখন ঠাকুরের কৃপায় চলছে। এখানে দাদা দেখো আমাদের কাজ বাজ নেই, তারপরে এই যে 2-4টে লজ হচ্ছে, এই লজেতে হয়তো 100 লোক কাজ করছে, আরো 100 লোক আমরা বসতে হয়ে যাচ্ছে। আমি এই মাটি কেটে যেভাবে হোক চলতো, আমার চলতে এখন বয়স হয়ে গেছে, গায়ে ব্যথা, হাঁটুই ব্যথার জন্য আর করতে পারি না। সমস্যাটা চলছে এখন এইভাবে চলছে, ভাজাভুজি তৈরি করে। ও অবাক ছিল প্রচণ্ড, বাচ্চা কাচ্চা ছোটো, তা কী করে খাবো, কী হবে চিন্তা ভাবনা করে তখন বললো চল কাঁকড়া ধরতে যাই জঙ্গলে। তখন সাহসী গেলে মাছ কাঁকড়া ধরতাম, বাচ্চা কাচ্চা এবার স্কুল পাশাস যাইতো, তারই উপরে চাল ডাল সব কিছু কেনাকাটা, ওনার তো জন মজুরি খাটতে পারতাম। তখন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন, গরম, 3-4 পাটা দন দিয়ে কাঁকড়া ধরেছি, বেলা তখন 12টা বাজে। ডালা নৌকাতে পড়ে গেছে, উনি পড়ে গিয়েছে, তো আমি বলছিস কি কোথায় ঘা লেগেছে, কোথায় তো ঘা লাগেনি, নৌকা মধ্যখানে পড়লো কী করে। তারপর দেখলাম সামনে দিকে এটি পাশ করে দেখি বাঘকে টানে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তখন যখন চোখের সামনে টানে তুলে, তখন আমার নৌকা ধাক্কাতে আমি পড়ে গেছি, গিলুগান তো উঠে নৌকায় উঠেছি আমি, কিন্তু আর তখন আর জ্ঞান, নৌকা জলের তো ওপরে উঠেছি, উঠে দেখলাম তো আমার সামনে যখন টানে তুলে নিয়েছে, আমি কাঁদতে এইবার নৌকায় উঠেছি। নৌকাতে চিৎকার কান্নাকাটি করতে করতে আমার তখন জ্ঞান নেই, নৌকা ভিতরে পাঠিয়ে আছে। ওখানে আর যাবার লোক ছিল না, কে যাবে ওখানে, কেউ নেই। আমি 2জন গেলাম, 1জন ফিরে এলাম, এ দুঃখ আর প্রতি পাচ্ছি না। সেইখান থেকে যেন 5-6 মাস ওইভাবে জ্ঞান হারার মতো বাড়ি ভিতরে। আমার বড় ভাই জঙ্গল করতো, আমাদের জীবিকা এইভাবে চলতো। অনেকেই জঙ্গলে পড়েছে, বাঘে ধরে নিয়ে চলে গেছে। তারপরে বড় ভাইও অসুস্থ হয়ে বাঘে ধরার কল্যাণে বড় ভাই ভয় পায়, ব্যাপক ভয় পায়। সেই ভয়ের কল্যাণে আমার বড় ভাই মারা যায়। সরু খাল ছিল, আমি নৌকাটা ঢুকে দিয়েছি ভিতরে ঝড়ের ভয়ে, দিয়ে অ্যাঙ্কার করে দিয়েছি। আর আমার গায়ে জ্বর ছিল, আমি শুয়ে পড়েছি।
ঘুম ভেঙে যেতে আমি মুখ থেকে কাঁথা সরে দেখি না বাঘ দাঁড়িয়ে আছে, নৌকার উপরেই স্যার, আর বাঘের নিচে আমি। তখনই ধরে ফেলেছি বাঘকে পাঁজা করি, বলেছি মা গো বাঁচাও, ফেটে গেছে আমি মাথাটা, শব্দ পেয়েছি। তারপরে আমি জানি না যে স্যার বেঁচে আছি বলে, কিছু জানি না স্যার বেঁচে আছি বলে। 8 মাস পরে দেখলাম কথায় কী করেছে, এটা স্যার সার্জারি করা, গ্যাপটিং করা, এখান থেকে আর এইখান থেকে নিয়ে এই যে গ্যাপটিং করেছি, মুখ দিয়ে কামড় মেরেছে স্যার। ও ঘাড়ে ধরতে পেলে স্যার মেরেই দিত, আমি জানি এটা অভিজ্ঞতা আমার আছে স্যার। ঘাড়ে ধরতে পেলে মেরে হয়তো ছাড়াতো, বডি ঝাড়ি নিয়ে আসতো, লাশ নিয়ে আসতো। আমরা দুপুরে ভাত খাওয়া দাওয়ার পর আমরা নৌকোতে শুয়ে থাকি। যেই শুয়ে পড়েছি বাঘ কী করে এরকম ঢুকে যায়। ঘুরে যখন দেখি বাঘটা তখন নৌকোর উপরে উড়ে পড়েছে। হেই হাঁকা দাওড়া হচ্ছে প্রচুর, তখন আমার ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম মারার সঙ্গে সঙ্গে আমি কয়েকটা মেরেছি। মারার পর ওকে পাল্টি করে নিয়ে নদীতে পড়েছে। ও জলে পড়েছে, আমিও জলে পড়েছি, এই হাতটার কিছু নেই এসব। তখন এখানটা থেকে পিচকারি মেরে ওই অবধি রক্ত চলে যাচ্ছে আমার। যখন নদীতে পড়ে যায় তখন পুরো রক্তের রাগে লাল হয়ে গেছে। তখন আমি তো নৌকা ডুব মেরে এ পাশে চলে এসে, আমার কাকা ভাবছে কি যখন লাল হয়ে আছে তখন আমি বলছি তা সব নিয়ে চলে গেল। মাথা টাথা সব নখের দাগ, এগুলো সব নখের দাগ আমার। তখন বাঘ ওকে খুঁজে পায়নি, ও তো জলে ডুবে গেছে। ও ফের রানিয়ে ঘুরে গেছিলো, ফের যখন উঠেছে ফের আবার ছুটে এসছে। যা তো ছুটে এসছে, আমার কাছে ছিল ওরকম একটা লাঠি, ওর উপর লাফ কেটে গিয়ে মাথায় মেরেছি। মারার পর আঁক করে ওই ভাই শব্দ করে ওই ভাই ছুটে পালিয়েছে। সবাই যেন মরে যাবো। তারপরে ওখানটায় গোস্বা হাসপাতালে কিচ্ছু করতো না, কিছু তো করার মতো জায়গা নেই। ওই মানে খামতি নেই, মানে কোনো রকম সেলাই মেরেছে, বলছে এখানে হবে না, তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। ওখানটা 1 মাস ছিলাম চিকিৎসা, আর এখনও চিকিৎসা চলছে সমান। এখানে মেডিকেল ব্যবস্থা খুবই খারাপ, কারণ আইল্যান্ডের মধ্যে সেই অর্থে সেরকম বড় সড়ো কোনো হসপিটাল কিছু নেই। এখান দিয়ে বড় হসপিটাল পেতে গেলে আপনাকে মিনিমাম 40-45 কিলোমিটার যেতে হবে, এবং সেটা যেতে গেলেও খুব কষ্টসাধ্য, কারণ আপনাকে সবটা নদী ক্রস করে 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 যেতে হবে। I went and asked some of the residents, so what do you think is the biggest issue you are facing? Everybody said, Nodi Badh. We need bigger embankments, bigger seawalls to protect them from flooding. But then when you ask them more, depending on the age of the person or where they live in the island, they say they don't have medical facilities. They don't have good educational facilities for the kids. So it's depending on which island you are on, where you are, what your educational or income status is, the problems are different. আমাদের গ্রামাঞ্চলে তো কাজকর্ম অনেক কম, যাতে আমাদের এখন বাইরে চলে যেতে হয়, চেন্নাই, কোনো আন্দামান চলে যেতে হয়। If there is proper mindset and proper will from the policymakers and local government, they are basically daily labor. But if we can provide them some kind of skill, whenever they are migrating, they can get a little bit decent job. লেবুর আচার আছে, রসগোল্লাগুলো আছে, রসগোল্লা সুন্দর কুলের আচারগুলো আছে, ছোট প্যাকেট আছে, বড় প্যাকেট আছে কুলের আচার। If you see in the Sundarban part, there are very limited vocational training institutes within the Sundarban, and the trades they are being trained, those are not sufficient. For example, in Sundarban there are at this moment around 4.8 million people, and you can expect around 4.8 million mobile phones, okay, but nobody is there as a trained mobile mechanic. আমাকে তুমি ভালোবাসনি, দিয়েছ শুধুই যন্ত্রণা। আমাকে তুমি
ভালোবাসনি জোরে উঠবে আসা যাও পেয়েছো শুধু যন্ত্রণা। Development is actually in terms of this forest and all these things. So if we want real development, we should have some kind of balance between the development and the biodiversity and the natural system. So we are not going for that kind of balance. We are actually destroying in terms of development. That's the major hindrance. চৌত্রিশ বছর ছিল বামপন সরকার, সেই বামপন সরকার আমাদের সেইভাবে দেখেনি, সেইভাবে আমরা কোনো সহযোগিতা পাইনি সেইভাবে। কিন্তু টিএমসি আসতে যেভাবে দেখছে আমাদের, তাতে আমরা অনেকটা উপকার পাচ্ছি, গরিব মানুষ হয়ে অনেক উপকার পাচ্ছি। 2011 সালে তৃণমূল আসলো, আমি হচ্ছে বুথের হচ্ছে যুব সভাপতি ছিলাম। আমি জঙ্গল করতাম, সভাপতি পরিচালনা করতাম বাড়িতে এসে, আমার জঙ্গলের টাকা পার্টির পিছনে খরচ করতাম। ভোট চাইতে আসলে দাদা এই গ্রামের পঞ্চায়েত এসে দাদা ভাই কাকা ও তোমার তৃণমূল বলো, আগে সিপিএম আরএসপি ছিল তখনও বলো, এখনও যে আসছে এবারে ওই বিজেপি মাতামাতি হচ্ছে, ওই একই কেস যেই আসবে সেই তো সিপিএম থেকে তৃণমূলে এসছে, তৃণমূল থেকে আবার যাবে বিজেপি, সেই একই লোক পাল্টাপাল্টি হয়ে যাচ্ছে। শহরে যা আমাদের গ্রামাঞ্চলেও তাই একই অবস্থা, মেরে কাটা ধান্দা, খাওয়ার ধান্দা। আমি দলের দায়িত্ব পালন করি স্যার, আমি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করি স্যার এই দলের জন্য জঙ্গল করি, তবু আমার শান্তি পাইনি। কিন্তু আমার বিপদের সময় দেখেনি, এটা আমার বড় কষ্ট। আমার ভালো করেছে, আমি মনে করি ভালো করেছে, আমাকে কথা বলার জায়গা তৈরি করে দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমি হয়তো চলে এসেছি জমি জায়গা বাড়ি ঘর ফেলে, এখনও একখানা ঘর আছে, ছোট বাংলা ঘর, যদিও মাতৃভূমি তো। মাঝে মাঝে যাই, পুরাতন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথাবার্তা বলি, বলে একটা ছোট ঘর রেখেছে, তো সেও চলে যাবে। এইভাবে কুমিমারির জীবনযাপন হচ্ছে। The center and state squabble over developmental issues in Sundarbans as 5 million people remember the series of disasters that they have been hit with in recent years. The sea level has risen by an unprecedented 3 centimeters in the last 20 years itself. And the region's youth are streaming out to Kerala and Tamil Nadu in search of livelihood. What promises will the politicians make to win their votes? What dreams will the polity plant in the hearts and minds of the people who too are the fauna of Sundarbans?